మనం చదువుకోబోయే పాఠం రాజా బదల్ గయా. ముందు మనం పాఠం చదువుకుందాము. एक बार एक जंगल में राजेश नाम का लड़का जा रहा था. रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला. वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर. जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है. अब ना तो इसे रख ही सकता हूँ और ना फेंक सकता हूँ. आखिर सोना जो है. यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था. रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले. उसने सोचा, क्यों न यह सिक्का साधु को ही दे दूं. राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके. साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है. इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि ज़रूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना को लिए जा रहे हैं. उसने एक सैनिक से पूछा, भाई, आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं. यह हमारे राजा शूर सिंह है जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं, उसने जवाब दिया. राजेश राजा के पास गया. सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए. बेटा, मुझे क्यों देना चाहते हो. राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा. महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना. राजेश ने करुण स्वर में बोला. मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ. राजा क्रोध में बोला. महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते. राजेश की बात राजा की समझ में आ गई. उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ. राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया. उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति गरीबों की सेवा में खर्च करना ఆరంభ कर दिया. మన పాఠం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీని అర్థం తెలుసుకుందాం. రాజా బదల్ గయా అంటే రాజుగారు మారిపోయారని అర్థం. एक बार एक जंगल में राजेश नाम का लड़का जा रहा था. रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला. वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर. जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है. अब ना तो इसे रख ही सकता हूँ और ना फेंक सकता हूँ. ఆఖిర్ సోనా జో హై అంటే ఒకరోజు రాజేష్ అనే అబ్బాయి ఒక అడవిలోంచి వెళ్తున్నాడు. దారిలో తనకు ఒక బంగారు నాణం దొరికింది. దాన్ని చూసి రాజేష్, ఈ బంగారు నాణం నాదైతే కాదు కదా, దీన్ని తీసుకొని నేనేం చేయను, పాపం ఎవరో దీన్ని పడేసుకున్నారు, ఎవరితో కాయిన్ గోల్డ్ కాయిన్ ఇక్కడ పడిపోయిందని అనుకున్నాడు. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఉంచుకోను లేను, అలానే పడేను లేను. ఏంటంటే अब ना तो इसे रख ही सकता हूँ అంటే ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఉంచుకోను లేను, నా హీ ఫేక్ సక్తా హూ, అలా అని పడేను లేను, ఎందుకంటే ఇది బంగారం కదా. ఆఖిర్ సోనా జో హై అంటే ఇది బంగారు నాణం కదా అని అనుకున్నాడు అనమాట. यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था. रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले. उसने सोचा, क्यों ना यह सिक्का साधु को ही दे दूँ. ఇలా ఆలోచించుకుంటూ ముందరికి సాగాడు. అలా ముందరికి నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే దారిలో జపమాలతో జపం చేసుకుంటున్న ఆ సాధువు గారు కనిపించారు. అప్పుడు అనుకున్నాడు, ఈ సాధువు గారికే ఈ బంగారు నాణాన్ని ఎందుకు ఇవ్వకూడదా అని రాజేష్ అనుకున్నాడు. राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके. రాజేష్ ఎప్పుడైతే బంగారు నాణాన్ని సాధువుకి ఇచ్చారో దాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోతూ సాధువు అన్నారు, బాబు, ఈ బంగారు నాణం మాలాంటి సాధువుల కోసం కాదు, దీన్ని ఎవరన్నా బీదవారు, ఎవరన్నా అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి దీన్ని ఇచ్చే, దీంతో వాళ్ళు వాళ్ళ కడుపు నింపుకుంటారని సాధువు చెప్తారు.
साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि ज़रूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना को लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? అంటే సాధు మాటలు సరే అని రాజేష్ ఎప్పుడైతే ముందరికి నడసాగాడో అప్పుడు ఎవరో ఒక రాజుగారి సైన్యం అటుగా వెళ్తూ కనిపించింది. అంత పెద్ద సైన్యాన్ని చూసి రాజేష్ అనుకున్నాడు, ఖచ్చితంగా ఏదో విషయం ఉండే ఉంటుంది, అందువల్లే రాజుగారు తన సైన్యంతో ఇంత పెద్ద సైన్యంతో వెళ్తున్నారని అనుకున్నాడు. అప్పుడు అందులో ఒక సైనికుడిని ఇలా అడిగాడు, అన్న మీ రాజుగారు ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని తీసుకొని ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని అడిగాడు. यह हमारे राजा शूर सिंह है जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं, उसने जवाब दिया. అప్పుడు దానికి ఆ సైనికుడు అన్నాడు, ఈయన మా మహారాజు షూర్ సింగ్, ఈయన పక్క రాజ్యం మీద దండయాత్ర చేసి దాన్ని దోచుకోవడానికి వెళ్తున్నారని చెప్పాడనమాట. राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज आप इसे रख लीजिए. అప్పుడు రాజేష్ రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి తన దగ్గర ఉన్న బంగారు నాణాన్ని ఆయనకి ఇస్తూ, తీసుకోండి మహారాజా, దీన్ని మీరు ఉంచుకోండి అన్నాడు. బేటా ముझे क्यों देना चाहते हो? రాజా ने ఆశ్చర్య के साथ पूछा. అప్పుడు రాజుగారు ఆశ్చర్యంతో, బాబు దీన్ని నాకెందుకు ఇస్తున్నావు అని అడిగాడు. महाराज एक साधु ने कहा था जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना, राजेश ने करुण स्वर में बोला. అప్పుడు రాజేష్ అన్నాడు, ఎవరైతే అందరికన్నా బీదవాడో అలాంటి వాడు కనిపించినప్పుడు ఈ నాణాన్ని ఇచ్చేయమని ఒక సాధువు నాతో అన్నారని రాజేష్ కరుణస్వరంతో చెప్పాడనమాట. మే రాజా హూ రాజా, మే తుజే గరీబ్ లగ్తా హూ, రాజా క్రోధ్ మే బోలా. అప్పుడు మహారాజు, నేను రాజుని, నీకు బీదవాళ్ళ కనిపిస్తున్నానా అని కోపంగా అన్నారనమాట. महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? అప్పుడు రాజేష్ అన్నాడు, మహారాజా మీరే కనుక ధనవంతులైతే వేరే రాజ్యాన్ని దోచుకోవడానికి ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని తీసుకొని ఎందుకు వెళ్తారు అని అడిగాడు. राजेश की बात राजा की समझ में आ गई. उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ. राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया. రాజేష్ మాటలు రాజుగారికి బాగా అర్థమయ్యాయి. ఆయన తన తప్పు తెలుసుకున్నారు. రాజేష్ని ఎంతగానో మెచ్చుకొని ఆయన తన సైన్యాన్ని వెనక్కి వెళ్ళమని ఆదేశించారు. उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति गरीबों की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया. ఇంకా ఆ రోజు నుంచి రాజుగారు తన సంపదనంతా పేదవాళ్ళ సేవలో వినియోగించడం, ప్రజల సేవలో వినియోగించడం మొదలుపెట్టారు. ఈ పాఠంలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన 2 విషయాలు ఉన్నాయి. ఏంటంటే రాజేష్ చిన్నపిల్లవాడైనా తనకి బంగారు నాణం దొరికినా, అరే బంగారు నాణం దొరికింది ఎవరు చూడట్లేదు దీన్ని నేనే ఉంచేసుకుందాం అనుకోకుండా, దాన్ని ఇది నాది కాదు కదా, ఇది కనీసం ఎవరిదైందో వాళ్ళకి ఇవ్వలేకపోయినా కనీసం ఎవరైతే అవసరంలో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇద్దామన్న ఒక మంచి ఆలోచన ఆ పిల్లవాడికి వచ్చింది. అలాగే ఇందులో రాజుగారు కూడాను, అరే ఒక చిన్నపిల్లవాడు చెప్తే నేనెందుకు వినాలి అని అనుకోకుండా రాజేష్ మాటల్లోని నిజాన్ని గ్రహించి తన తప్పు తెలుసుకొని తనను తను మార్చుకున్నారు. ఎప్పుడైతే మనం ఎదుటివారు చెప్పిన మాటల్ని పాజిటివ్గా తీసుకొని మన తప్పులు ఉంటే వాటిని సరిదిద్దుకుంటామో అప్పుడే మన జీవితంలో ఉన్నతమైన వ్యక్తుల కింద ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ పాఠంలోని శబ్దార్థం నేర్చుకుందాము. జంగల్, జంగల్ అంటే అడవి, ఫారెస్ట్. సోనేకా సిక్కా అంటే బంగారు నాణెం, గోల్డ్ కాయిన్. ఫేంక్నా అంటే పడేయటం, త్రో. రాస్తే మే దారిలో, ఆన్ ద వే. సాధు అంటే సాధు, సెయింట్. జప్నా అంటే జపించటం, టు చాంట్. సోచనా అంటే ఆలోచించు, థింక్. ఆశ్చర్యం అంటే ఆశ్చర్యం, సర్ప్రైజ్. గరీబ్ అంటే పేద, పూర్. మాననా అంటే అంగీకరించు, యాక్సెప్ట్. సేన అంటే సైన్యం, ఆర్మీ.
జరూర్ అంటే తప్పకుండా, అఫ్ కోర్స్, డెఫినెట్లీ. పడోసి అంటే పొరుగు, నైబర్. ఆక్రమణ్ అంటే దండయాత్ర, దాడి. అటాక్, ఇన్వేడ్. లూట్నా అంటే దోచుకోవడం, టు రాబ్. జవాబ్ అంటే సమాధానం, ఆన్సర్. ఓర్ అంటే వైపు, టువర్డ్స్. క్రోధ్ అంటే కోపం, యాంగర్. అమీర్ అంటే ధనవంతులు, రిచ్. గల్తీ అంటే తప్పు, మిస్టేక్. ప్రశంస అంటే ప్రశంసించు, ప్రైజ్. లౌట్నా అంటే తిప్పి పంపుట, రిటర్న్. సంపత్తి అంటే సంపద, ప్రాపర్టీ. ఖర్చ్ కర్నా అంటే ఖర్చు పెట్టడం, టు స్పెండ్. ఆరంభ్ అంటే ప్రారంభం, స్టార్ట్.